So I am going to start our class. So here in this topic, I have selected one question. The question is from your textbook. Have you ever gone through the exercise of permutation? There is one question which is related to the word Mississippi. Okay. So Mississippi. I think spelling is the correct. So there is no reason for laughing, I think so. Though you are wearing your marks, then also I have taught you that you are laughing. So listen, Mississippi. So just go to the topic or go to the concept only, what I am going to explain. One word is there, Mississippi. In permutation, two different questions you will get. First one, objects will be different. That means no object will be repeated. Second question or second one, that means objects are not distinct. That means some objects are there which are similar to the another one. So if you observe carefully, we have got a word Mississippi where all the objects are not distinct. যিবিলাক লেটাৰ আমি ইউজ কৰিছো এইবিলাক লেটাৰ সেম নহয়। তোমালোকে চালে দেখিবা s repeat 4 times. s তো 4 বাৰ আহিছে, সো ডিস্টিংক্ট নহয়। ডিস্টিংক্ট মানে গোটেইটা লেটাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে। এটা মই গোটেই কথাখিনি ৰিকল কৰিম যিখিনি আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছো। So I think you will get the idea. So here I repeats 4 times, P repeats 2 times. প্রথমে সাবা permutation, that means the situation of arrangement, the question which is related to the arrangement. Arrangement or যদি question হয় তোমালোকে প্রথমে বুঝিবা objects are distinct or not. If the objects are distinct, then we will try to think about the application of the formula NPR. এটা permutation of formula হয়, at least এটো শিকিছা। এই ফর্মুলাটো তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিবা, এটা permutation of formula হয়। কেতিয়া এপ্লাই কৰিবা? যেতিয়া all the objects are distinct. Now my question is that can we apply this one formula in this one situation? No, because the objects are not distinct. Then what we will do? So listen, the question is given that how many new words can be formed using all the letters of the word Mississippi? A Mississippi নামৰ wordটোৰ পৰা কিমানটা নতুন word form কৰিব পাৰিবা? They may have meaning or may not be. তাৰ meaning থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে, but remember that all the new words you have to count. Total কিমানটা word পাৰিবা? Already I have told that when the objects are distinct, then the total number of arrangement, that means total number of new words will be NPR. This formula apply koribo lage jodi object bilak beleg beleg hoy. If all the objects are not distinct, jodi object bilak beleg beleg no hoy, then one specific formula is there. This one is nothing but factorial of n in the numerator. Numerator factorial of n likhibo lage. What is by factorial of n or what is n? N is the total number of object. Total কিমানটা object আছে? ইয়াত object মানে আমি লেটাৰ খিনি কথা কৈছো। So how many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 letters are there. That's why in place of factorial of n we will try to write down factorial of 11. Okay, we will try. That means here n is equal to 11. And in the denominator you have to write down the factorial of each and every letter. প্ৰত্যেকটো লেটাৰৰ কাৰণে factorial লিখিবা। That means মই যদি কম for m to কিমান বাৰ আহিছে, how many times it's repeated, so start factorial লিখিব লাগে। m to অকল এবাৰ আহিছে, so for m we will try to write down a factorial of 1. Remember factorial of 1 is equal to 1, সেইকাৰণে আমি factorial of 1 to mention নকৰো। ঠিক আছে, যিবিলাক এবাৰ আহিছে সেইবিলাক লিখিব নালাগে। For I repeats for how many times? 4 times, so that's why we have to write down factorial of 4. Factorial of 4 represents the repetition of I. S repeats for how many times? 4 times, so it will be factorial of 4, am I correct? And P repeats for how many times? 2 times. So this is the total number of words that can be formed using all the letters of the word Mississippi. So এনেকুৱা ধৰণৰ যদি in future ক'বাত question বা তোমালোকে try কৰিব লাগে, খালি মই আকবাৰ কৈছো যিটো word তোমালোকক arrange কৰিবলৈ ক'ব তাৰ object বিলাক distinct হয় নে নহয় চাবা। If all the objects are not distinct, directly apply this formula. Factorial of n divided by factorial of p1, factorial of p2, factorial of p3 তেনেকুৱা ধৰণে। So what is factorial of n? This is nothing but the factorial of total number of letters which are there in the given word. So this is not factorial of letter. Our denominator কি প্রত্যেকটো লেটার কোনটো কিমান বাৰ ৰিপিট হৈছে। m টো এবাৰ আহিছে, so আমি factorial of 1 লিখিব লাগে, কিন্তু আমি জানো factorial of 1 মানে 1 এ হয়, so no need to write it down. So no need মই এইটো ক্যালকুলেশন নকৰো how many words are there, কিমানটা word আছে exactly মই এক মিনিটৰ পৰা চাই দিছো। Okay, so how many words are there? So number of word will be, here it is not there, 34,650 words.
That means তোমালোকে মিছিছিপি নামৰ ওয়ার্ডটোৰ পৰা 34650 টা নতুন ওয়ার্ড বনাব পাৰিবা এতিয়া তোমাক কোৱেশ্চনটো বেলেগ ধৰণে সুধিছে out of 34650 words how many words are there কিমানটা word আছে where all either occur together are you getting my point question to specific হয় আৰু এটা কাৰণে কিছু তোমালোকে এক্সামত পাবাই vowels occur together consonant occurs together এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু মই vowel consonant যোৱাৰ আগত তাৰ explanation ভিডিওটোত পাবাই অলৰেডি মই যিটো ইউটিউবত তোমালোকক সেন্ড কৰিছো so but here this one is another question from your textbook what is the question first of all you have to find out the total number of words this is the calculation of total number of words no restriction is there কোনো restriction নাই ডাইৰেক্ট আছে নাম্বাৰ word কিমান হ'ব ফাইন্ড আউট কৰা আমি লগলগ বুজালো কিন্তু তলফালে ৰেস্ট্ৰিকশন দিছে যে আউট অফ 34650 words how many words are there কিমানটা word আছে যত গুটি আই বিলাক একেলগে আছে that means এনেকুৱা ধৰণৰ word হ'ব তোমালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছা কি জান m suppose মই এনে লিখি দেখাইছো এনেকুৱা ধৰণৰ that means wherever I will be there all the four I's will be together গুটি চাৰিটা I একেলগে থাকিব লাষ্টত বুলি কথা নাই সো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে ms গুটি চাৰিটা I এনেকুৱা ধৰণে আছে suppose tinta s pp by এনেকুৱা ধৰণৰ p ইয়াত আছে এটা p ইয়াত থাকিব পাৰে anyway these are nothing but the arrangements of the letters বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমি এই arrangement হয় টোটাল কিমানটা arrangement পাইছা 34650 টা arrangement এটা কথাটো হ'ল ইমানবিলাক arrangementৰ কিমানটা arrangement আছে how many arrangements are there where all the I's are together wordটো শুনিবা যেতিয়া কোনোবাটা লেটাৰ একেলগে থকা বা চাৰিটা পাঁচটা মান লেটাৰ যদি একেলগে থকাৰ সিচুৱেচনটো এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ কয় listen steps are always fixed question may be different but steps will be remain same step bila ki koriba tumaloke so here in this one given option I plays the important rule gutte rule to I play koribo mane I jeni jabo gutte side ekeloge jabo so that's why restriction to jor dise he letter eta ekeloge likhi loba that means you have to consider all the letters as a single one eta letter boli bhabi loba tamane moi hoi lolu etu moi x boli bhabi losu so now my question is that obviously you will have a new word ppx মই কি কৰো এই চাৰিটা লেটাৰত মই এটা লেটাৰ বুলি ভাবি লৈছো কাৰণ এহেতি যাওঁতে যেনি যায় একেলগে যাব ন সো এখানে মই এটা লেটাৰ বুলি ভাবি মুভ কৰা বিকা so that means obviously you have a new word now my question is that how many new words can be formed of this one type এই x বুলি কনসিডাৰ কৰাটো তোমালোকে কিমানটা ওয়ার্ড বনাব পাৰিবা বুলি মই যদি সুধো তেতিয়াহলে সিম্পল কথা হয় অবজেক্টস আর ডিস্টিংক্ট ওয়ার্ড এটো বাদ দিয়া এটো অবজেক্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ নেকি তোমালোকে কথা নহয় স্যার p টো দুবাৰ আহিছে s টো তিনিবাৰ আহিছে x টো এটা লেটাৰ বুলি ভাবিলো তেতিয়াহলে মন কৰিবা সো হাউ মেনি নিউ ওয়ার্ডস ক্যান বি ফর্মড ফ্রম দিস ওয়ার্ড obviously আমি কিমান কম 1 2 3 4 5 6 7 8 ফ্যাক্টরিয়াল অফ 8 হোল ডিভাইডেড বাই কিমান আহিব ফ্যাক্টরিয়াল অফ 4 এই সাইডা h ৰ কাৰণে ফ্যাক্টরিয়াল অফ 4 আহিব আৰু সাইড দুটা p কাৰণে কিমান লিখিব ফ্যাক্টরিয়াল অফ 2 এটা কথাটা কম শুনিবা এই চাৰিটা লেটাৰ জেনি গৈছে একেলগে গৈছে মই এই চাৰিটা লেটাৰ এনেকে কনসিডাৰ কৰি মই এটা কনসিডাৰ কৰিলো x এটা সৰি এটা কনসিডাৰ কৰিলো সাপোজ r এটা কনসিডাৰ কৰিলো t ধৰিবা এহেতে যেতিয়া মুভ কৰিব x মানে এটো হৈ আছে বুলি ভাবিবা এহেতে যেতিয়া মুভ কৰিব গোটে চাৰিটা লেটাৰ একেলগে যাব তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে m i r i সাপোজ কি কলো এটো t বুলি মই ধৰি লৈছো t চাৰিটা s p p হ'ব পাৰে that means wherever they will move together একেলগে যাব এটা তোমালোকে এটা কথা কোৱাচোন তোমালোকে এটা যেটো এটা লেটাৰ বুলি ভাবিছা আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ওয়াৰ্ড বিলাকে পাম m নুবুজিলে মান দিবা দেই pp সাপোজ xpp এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি এটা লেটাৰ লিখি দেখিছো কিন্তু সব যদিও মই প্লেস টো এটা বুলি কনসিডাৰ কৰিছো m s s xpp এবাৰ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা মই কি ক'ব বিচাৰিছো এতিয়া চোৱা এই x টো তোমালোকৰ কি বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে x টো তোমালোকে নিজে দেখিছা মই কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছো i r t এই x টো প্লেসত আছে বুলি ভাবা তোমালোকে দেখিবলৈ দুইটা ওয়ার্ডক একে দেখিছা because all the letters are in the respective places only m m four s's are together x p p ঠিক আছে কিন্তু চোৱা x মানে কি হয় i r t ইয়াত কি আছে হয় I R T মানে কোনটা দুটা একে ওয়ার্ডে হয় কারণ x একটা জায়গা আছে কিন্তু মন কৰিবা x represents four letters I R T এতিয়া চোৱা মই যদি এহেতৰ নিজৰ মাজত x অফ প্লেস টো এতে ভাবা মই যদি এটো এনেকে লিখি দিও s s s এটো যদি মই লিখি দিও I T I P P
যদিও x টো একেটা প্লেসতে আছে are they same এই দুটা ওয়ার্ড একে নেকি এটো আৰু এটো ওয়ার্ড একে হ'ব নেকি তাৰমানে এইটো কথা কলো তোমালোকে বুজি পাইছা না মই নাজানো যদি নাই বুজা কবা পিপি মোক কোৱাচোন x ৰ প্লেস একেটাই চোৱা খালি মই কি কৰিলো x টো অকমান এৰেঞ্জ কৰিলো এই যেহেতু x ৰ প্লেসত যি চাৰিটা লেটাৰ আছে তাক অলপ ৰিএৰেঞ্জ কৰিছো তাহাঁতৰ মাজতে নাও মাই কোৱেশ্চন ইজ দ্যাট are they same or no তাৰমানে তোমালোকে মানে গম পালা স্যাৰ x ৰ প্লেসটো একে থাকিলেও যদি আপনি x এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা লেটাৰ কিটা ৰিএৰেঞ্জ কৰে তাহাঁতৰ নিজৰ মাজতে তেতিয়ালে স্যাৰ ওয়ার্ড টু বেলেগ হোৱাৰ চান্স আছে that means we will have a new word sir that means you have to think about the arrangement of the letters which are there in the place of x তাৰমানে তোমালোকে এই কথা ভাবিব লাগিব টোটাল যিমানটা নতুন ওয়ার্ড বনাবলৈ কৈছে ন তোমালোকে এই কথা ভাবিবা যদি মই x বুলি ভাবি লৈছো স্যাৰ x এ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা লেটাৰ কিটা নিজৰ মাজতে এৰেঞ্জমেন্ট কৰাও দৰকাৰ আছে কাৰণ এৰেঞ্জমেন্ট কৰিলে তাহাঁতি আপোনাক আকৌ এটা নতুন ওয়ার্ড দিব যিমানে এৰেঞ্জমেন্ট কৰিব নতুন ওয়ার্ড দি থাকিব তেতিয়াহলে তোমালোকে x ত থকা লেটাৰ কিটাৰ এৰেঞ্জমেন্টৰ কথাও ভাবিব লাগিব then how can we arrange all the letters which are there in the place of x ৰ প্লেসত থকা লেটাৰ কিটা কিমানটা ওয়েজত এৰেঞ্জ কৰিব পাৰি how তাৰমানে এইবিলাক সব জেগাতে আছে এহেতি ৰিএৰেঞ্জ হ'ব সো এই লেটাৰ কিটা কিমানটা ওয়েজত ৰিএৰেঞ্জ কৰিব পাৰি বুলি ক'লে ভেৰি সিম্পল কথা আমি ওয়ার্ডৰ ৰিএৰেঞ্জমেন্টৰ কথা জাস্ট কলো তুমি যিটা লেটাৰ ৰিএৰেঞ্জ কৰিবলৈ কৈছা are they distinct এই লেটাৰটা ডিস্টিংক্ট নেকি নহয় সো যদি ডিস্টিংক্ট নহয় তেনে তোমাক এই ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰিব লাগিব সো হোৱাট ইজ দ্য প্ৰসিডিউৰ ফেক্টৰিয়েল অফ 4 ডিভাইডেড বাই i টো কেবাৰ আহিছে দুবাৰ সো ফেক্টৰিয়েল অফ 2 r টো কেবাৰ আহিছে এবাৰ t টো কেবাৰ আহিছে এবাৰ সো এখানে ফেক্টৰিয়েল অফ 1 ইনটু ফেক্টৰিয়েল অফ 1 নিলেখো দ্যাট মিন্স আমি ইয়াৰ আনসাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আমি এই যি টোটাল নাম্বাৰ অফ টাইমছ হ'ব তাক আকৌ এই এৰেঞ্জমেন্টে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব then generally you will have a total number of words মই আকবাৰ তোমালোকক কৈ দিছো যদি তাকে বুজা নাই you have to ask okay লগালগ কৰিবা মই মিসেস বি ওয়ার্ড বাদ দি দিলো ধৰি লৈছো মিসেস মই এনেকুৱা ওয়ার্ড লৈছো where situation is given that I R I T will be together যদি থাকো তার একেলগে থাকিব বুলি কৈছো দিলে সো দ্যাটস হোৱাই যিটা লেটাৰ একেলগে থাকিব বুলি ইনস্ট্ৰাকশন আছিল তাক তোমালোকে এটা নতুন সিম্বল এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি লবা হয় মই ধৰি লৈছো মই x বুলি ললো you may consider y you may consider z any letter you can use to represent it মই x বুলি কনসিডাৰ কৰিলো তেতিয়া মই লিখিলো যে স্যাৰ যেতিয়া মই উলিয়ালো টোটাল নাম্বাৰ অফ ওয়ার্ডস কিমান হ'ব ফেক্টৰিয়েল অফ 8 ডিভাইডেড বাই ফেক্টৰিয়েল অফ 4 ইনটু ফেক্টৰিয়েল অফ 2 ঠিক আছে কিন্তু মই লিখিলো যে স্যাৰ x টো প্লেস যদিও একেটা প্লেসতে আছে x এর ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা লেটাৰখিনি যদি আপুনি ৰিএৰেঞ্জ কৰে নিজৰ মাজতে তেতিয়াহলে স্যাৰ আকৌ আপুনি বেলেগ এটা ওয়ার্ড পাব সো এইটো মই ৰিএৰেঞ্জ কৰিলো r t লিখিছো ইয়াত r t i লিখিলো so that means you will have two different words যে তোমালোকে ক'বা স্যাৰ যেহেতু আপোনাক all the words you have to find it out সেইকাৰণে you have to think about the arrangement of the letters which are in place of x also আপুনি x ৰ প্লেসত থকা লেটাৰ বিলাকৰ এৰেঞ্জমেন্টৰ কথা ভাবিব লাগিব now we are going to arrange the letters which are there in place of x x ৰ প্লেসত থকা লেটাৰ বিলাক মই এৰেঞ্জ কৰিবলৈ গৈছো how many letters are there in place of x 4 letters so how many different ways 4 letters can be arranged factorial of 4 divided by factorial of 2 why you have written factorial of 2 because I repeated twice so এই आंसर হৈ গ'ল জাস্ট তোমালোকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হৈ যাব ফেক্টৰিয়েল অফ 4 বাই ফেক্টৰিয়েল অফ 2 নাই মই এটা মোৰ নিজৰ কোৱেশ্চনটো লৈ আহিছো মোৰ কোৱেশ্চনটো কি আছে তোমালোকে অবভিয়াসলি দেখি চাই সো আমি এনেকুৱা ধৰণে কম সো মোৰ কোৱেশ্চনটো আছে 4 eyes বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰা now my question is if we will rearrange all the 4 eyes in between them এই চাৰিটা আই যদি নিজৰ মাজতে এৰেঞ্জ কৰি দিও word to চেঞ্জ হ'ব নেকি suppose বুজি পাব কাৰণে মই i1 i2 i3 i4 কৰিলো ঠিক আছে সাবালে মই তাহাঁতৰ নিজৰ মাজত এৰেঞ্জ কৰিবলৈ গৈছো pp i1 i4 i3 i2 তোমালোকে অবভিয়াসলি দেখিছা মই লেটাৰটা নিজৰ মাজত এৰেঞ্জ কৰিছো এই word দুটা the words after arranging the eyes in between them have we got the same word or the word is different এই word দুটা সেম হৈছে নে বেলেগ হৈছে in our english alphabet only one I letter is there অকল I নামৰ এটা লেটাৰ আছে তুমি যিমানে নাম্বাৰিং নকৰা we have got the same word তাৰমানে এহেতৰ মাজত ইন্টাৰনেট এৰেঞ্জমেন্ট কৰিলো word to change নহয় সেইকাৰণে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো মই লিখিলো how many different ways the 4 letters can be arranged listen carefully তুমি যিটা লেটাৰ এৰেঞ্জমেন্ট কৰিবলৈ কৈছা are they distinct or same so how many different ways 4 letters can be arranged factorial of 4 because this is the total number of letters চাৰিটা লেটাৰ আছে so factorial of 4 is whole divided by কোনটো লেটাৰ কিমান বাৰ আহিছে I repeated for how many times 4 times so আৰু বেলেগ লেটাৰ আছে নেকি নাই নহয়
সো এইটো কেনসেল কৰিলে কিমান আহিব 1 তাৰমানে ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰি 1 লিখা তাৰমানে আৰু কোনো নতুন ৱৰ্ড নাপাওঁ মানে ৰিএৰেঞ্জ কৰিলে আৰু নতুন ৱৰ্ড নাই কিন্তু যদি i নাথাকি যদি কেনেবাকে suppose v থাকিলেহেঁতেন then obviously we will have a new word so কিমান পালানে factor of 4 divided by factor of 3 যেটো কেনসেল না যায় so তোমালোকে ইয়াক মাল্টিপ্লাই কৰি দিব লাগিব factor of 4 by factor of 3 is it clear so what will be the answer in where all the four i's are together তোমালোকে বুকত এক্সপ্লেনেশন আছে নিজে লিখিবলৈ ট্রাই কৰিবা কোশ্চনটো আনসার মানে সদায় নিজে ট্রাই কৰিবা যদি কিবা ডাউট থাকে আমাৰ ডাউট ক্লিয়াৰ ক্লাছত আহিলে তোমালোকে আমাক সুধিবা বাট অলৱেজ ট্রাই টু ৰাইট ডাউন ইয়োৰসেলফ তেতিয়া তোমালোকে ক'বা তোমালোকে লিখিব পাৰিছা নাই পাৰ সব যদি আমি লিখাই দিওঁ এটো যদি আমি লিখাই দিওঁ তোমালোকে গম নাপাবা তোমালোকৰ ড্ৰবেক্স ক'ত আছে সো ইউ হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই ইয়োৰ ড্ৰবেক কোশ্চনটো বুজি পালা সবে সদায় এখানে এক্সপ্লেনেশন বুজি লবা এন্ড ট্রাই টু ৰাইট ডাউন ইয়োৰ আনসার সো হোৱাট উইল বি দ্য প্ৰচিডিউৰ ফাৰ্স্ট অফ অল কোশ্চনটো শুধো বা নুশুধো try to find out the total number of words always সদায় উলিয়াবা if the objects are distinct NPR formula if all objects are not distinct factorial of n divided by factorial of p1 factorial of p2 factorial of p3 like that it will come at least 34650 I am not sure about the value it will become sure নহয় খালি ধৰি লৈছো this is the total number of words what is the question you have to find the total number of words where all the i's are occur together তেতিয়া আমাৰ সিচুৱেচনটো বেলেগ হৈ গ'ল মই গোটেই চাৰিটা i কে এটা বুলি কনসিডাৰ কৰিলো then a number of letters 1 2 3 4 5 6 7 8 so factorial of 8 divided by factorial of 4 into factorial of 2 is it clear but you have to arrange among themselves also কথা কা পাহৰি না যাবা ইহঁতৰ মাজত arrange কৰিব লাগিব কিন্তু লাকিলি ইয়াৰ arrangement 1 আহিছে কিন্তু সবতে 1 নাহে যেনেকৈ মই v কনসিডাৰ কৰি দেখালো তোমালোকক so what multiply কৰিবা খালি factorial of 4 divided by factorial of 4 so 1 আহিছে তেতিয়া so now listen the question is given suppose where i's are not occur together I বিলাক একেলগে নহাৰ কিমানটা ওয়ার্ড আছে তেতিয়া মই দেখিলো 34650 টা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত কিমানটা ওয়ার্ড I বিলাক একেলগে আহিছে মনত আছে নে factorial of 8 divided by factorial of 4 into factorial of 2 am I correct here it is what all the i's are occur together total of যদি মই i একেলগে অহাখিনি মাইনাস কৰি দিও অতৰাই দিও তেতিয়াহলে whatever be the number of words will be there in all those words I will not occur together any doubt kiba anyone else কিয় বুজিবা নেকি বুজি পালানে i's are not occur together বুলি যদি ওরে not occur ন প্ৰথমে occur together উলিয়াই লবা total number of words occur together কিমানটা একেলগে আহে factorial of 8 divided by factorial of 8 4 to factorial of 2 total টোৰ পৰা যদি একেলগে আমাক সাবট্ৰেক্ট কৰা obviously we will have a word number of words where all the i's will never occur ঠিক আছে so যদি ডাউট নাই তাহলে মই নেক্সট কোশ্চন লৈ গৈছো ডাউট কর বলকে নুবুধা এটো মই জানো মোৰ দুটামান ডাউট আছে খালি দেই আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগিব কেনেকৈ মই কৈছো so just take out a textbook one question is there miscellaneous exercise workout example miscellaneous question workout example one question is first listen the question how many new words can be formed from the letters of the word again এই again number word টোৰ পৰা কিমানটা এই word টোৰ পৰা কিমানটা নতুন word বনাব পাৰিবা the word may have meaning or may not be so এটা কথাটো হল তোমালোকে ক'বা স্যাৰ আপুনি এই word টোৰ পৰা নতুন word বনাবলৈ কৈছে that means we have to arrange the letters in between them আমি লেটাৰ বিলাক জাস্ট প্লেস টু চেঞ্জ কৰি arrange কৰিব লাগে now listen so the letters that you are going to arrange in between them are they distinct word মই সদায় কৈছো পাৰমুটেশন কম্বিনেশনৰ ক্ষেত্ৰত সদায় দুটা সিচুৱেচন ভাবিবা প্ৰথম কথা হল objects are distinct or not here objects are distinct or what not distinct objects are not distinct then which one formula we have to apply factorial of 5 because 5 letters are there the whole divided by what factorial of 2 আৰু কিবা আছে n repeated twice g to এবাৰ আহিছে n to এবাৰ আহিছে so I to এবাৰ আহিছে তাৰ কাৰণে এইটো so this is the total number of words that can be formed no restriction কোনো restriction দিয়া নাই মাত্ৰ যে কিমানটা word বনাব পাৰিবা so if we try to find out the value so obviously 5 into 4 into factor 3 into factorial of 2 divided by factorial of 2 এটা জানানে which one is greater factorial of 5 is greater তাহলে ডাঙৰটো ব্রেক কৰিবা
ডাঙৰটো ব্ৰেক কৰিলে এইটো আহিব কাৰণ মানে কমি কমি যায় 5 into 4 into 3 into 2 into 1 তালৈকে যায় সো আমি 2 into 1 লিখি ফেক্টৰিয়েল অফ 2 লিখি যাম কাৰণ ফেক্টৰিয়েল অফ 2 আছে সো ইট উইল বি ক্যান্সেল সো হোৱাট ইজ দ্য আনসাৰ 60 that means again number word to পৰা তুমি exactly 60 টা word পাবা now listen the situation carefully whenever we will try to write down the 60 words according to the rule of dictionary তোমালোকে ডিকশনাৰী সবে চাব জানা নহয় প্ৰথমে এ ডি স্টাৰ্ট হোৱা লেটাৰ বিলাক থাকে সব বি এ ডি স্টাৰ্ট হয় সবেটো জানা এইবিলাক সো একৰ্ডিং টু ডিকশনাৰী যদি মই এই ওয়ার্ড বিলাক 60 টা ওয়ার্ড বেলেগ ওয়ার্ড নহয় আকৌ তুমি ক'বা বেলেগ এটা ওয়ার্ড মিছিছিপি আনি ভৰাব নোৱাৰিবা বিকজ এন ইজ নট देयर আৰু মিছিছিপি বহুত 11 টা লেটাৰ আছে বাট হিয়াৰ হাউ মেনি লেটাৰ্স we have got 5 letters so if we arrange the 60 words according to dictionary what will be the 50th word 50 নম্বৰ প্লেছত আহিবলগীয়া ওয়ার্ডটো কি তোমাক 60 টা ওয়ার্ড যিকিটা ওয়ার্ড পাবা ন আমি গোটেইটা ওয়ার্ড আমি ফাইন্ড আউট কৰিব নোৱাৰো বহুত টাইম লাগিব এই 60 টা ওয়ার্ড যদি according to dictionary লিখি যোৱা তেতিয়া হলে তোমালোকৰ 50 প্লেছত থকা ওয়ার্ডটো কি হ'ব নাও আই এম গোইং টু এক্সপ্লেইন লিসেন কেয়াৰফুলি সো মই ফাৰ্স্ট লেটাৰ বিলাক মেনশন কৰিছো এ আহিছে এ দুবাৰ আহিছে ন এ পিছত কি আহে according to dictionary a b c d e f g then I then N is it clear so 5 letters are here so first of all directly 50 word to পাবলে হলে তোমালোকে প্ৰথম লেটাৰটো প্ৰথম ওয়াৰ্ডটো কিহে দি স্টাৰ্ট হয় বাৰু obviously a দি স্টাৰ্ট হ'ব so listen carefully প্ৰথমে মই এটা মানে এক্সপ্লেইন কৰাৰ তোমালোকে গোটেই আইডিয়াটো পাবা so how many letters will be there 5 letters will be there am I correct 5 letters will be there so obviously we will first of all try to find out the number of words start with a মই a দি স্টাৰ্ট হয় কিমানটা লেটাৰ আছে প্ৰথমে চাই লৈছো তাৰমানে ফাৰ্স্ট প্লেস a দি ফিক্স কৰি দিলো এটো a এর কাৰণে ফিক্স তাৰমানে মই যিমান বিলাক ওয়ার্ড কাউন্ট কৰিম সব a দি স্টাৰ্ট হ'ব now I am going to find out the number of words start with a listen এটা কম্বিনেশনাল কোশ্চেন হয় so that means out of the 4 letters already suppose you have used this one এটা কথাটো হল how many different ways you can fill up this one place এই place to কিমানটা ways of fill up কৰিব পাৰিবা এতিয়া চোৱা how many letters are available with us 4 letters either you can use a here or you can use z or you can use I or you can use n so 4 possibilities এর মই লিখিছো ন এটো possibilities হয় কিমানটা possibilities আছে স্যার 6টা possibilities আছে আপুনি হয় এ লিখিব পাৰে নহলে বা z নহলে বা I নহলে বা n so 4 ways of পাৰো ধৰি লৈছো মই ইয়াত n লিখিলো as you have to use all the letters যেটো গোটেইটা লেটাৰ ইউজ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে তোমালোকে লগালগ ভাবে ৰিপিটিশন নট এলাউড তোমালোকে ক'ব পাৰা স্যাৰ আপুনি কেনেকৈ ৰিপিটিশন নট এলাউড বুলি গম পালে এটা সিম্পল কথা তোমাক কৈছে ইউজ অল দ্য লেটাৰ্স অফ দ্য ওয়ার্ড সাপোজ তোমালোকে এ ইয়াত লিখিলা ইয়াত এ দিয়ে লিখি দিলা তেতিয়া হলে চোৱা আৰু বাকি লিখিবলৈ কেটা থাকিলে তিনটা প্লেস আছে কেটা দুটা তা তুমি দুটাহে লিখিব পাৰিবা এটা কোড লিখিবা গোটেই ডাটা ইউজ কৰিব পাৰিবা মই সাপোজ জি লিখিলো আই লিখিলো তুমি তুমি এন টু ইউজ নকৰিলা তাৰমানে তোমাক এজ ইউ হ্যাভ টু ইউজ অল দ্য লেটাৰ্স লগালগ ৰিপিটিশন নট এলাউড হৈ যায় তুমি এক্সট্ৰা কে আৰু এবাৰ লিখিব নোৱাৰিবা এ দুটা আছে তুমি দুবাৰে লিখিব পাৰিবা এন এবাৰ আছে সো এবাৰে সো কোৱেশ্চনটো পঢ়ি তুমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব ৰিপিটিশন এলাউড অৰ নট এলাউড as you have to use all the letters so repetition not allowed but by definition repetition not allowed হৈ গৈছে এতিয়া চোৱা wait so how many different ways you can fill up this place 4 ways suppose n বহালা as repetition not allowed you are not supposed to use the letter n so how many different ways you can fill out the remaining place এই place কিমানটা ways পাৰিবা 3 letters are available with us so this এই place হয় এ বহাব পাৰিবা নহবা z নহলে বা I suppose মই I বহালো ধৰি লৈছো so as repetition not allowed you are not supposed to use I this place can fill up in how many ways 2 ways this place can fill up in how many ways 1 so according to fundamental principle of counting multiplication principle le so কিমান হ'ব 4 is 12 24 তাৰমানে কি এটা গম পালানে 60 টা ওয়ার্ডৰ ভিতৰত a দি স্টাৰ্ট হোৱা ওয়ার্ড কেটা আছে 24 টা ওয়ার্ড a দি স্টাৰ্ট হোৱা আছে ঠিক আছে wait according to dictionary a পিছত কি স্টার্ট হ'ব b এ স্টার্ট হ'ব লাগে but b is there in the collection or not b is not there then the b কথা ভাবিব নালাগে c d e f next now we are going to find it out how many words are there start with z তাৰমানে এই প্লেসটো অকল g কাৰণে ফিক্স ইয়াত g এ পঢ়িব এটা আৰু কথা কৈছো ৰাইজ শুনিবলে এইটো আপোনালোকে জানে না নাজানো এডভান্স নথকা বিলাকে নাজানা এটো ফিক্স কৰিলা ন এটো ফিক্স কৰাৰ পিছত how many objects are there 4 objects how many places are there 4 places
Objects are distinct or what? Remaining object বিলাক চোৱা এটা distinct নহয়নে এটাটো বহাই দিলা ইয়াত বাকি সাইড অবজেক্টে distinct নহয়নে শুনিবা যিমানটা অবজেক্ট আছে যিমানটা অবজেক্ট তোমালোকে ইউজ কৰিবলৈ গৈছা গোটেই অবজেক্ট খিনি যদি distinct হয় তেতিয়া তোমালোকে NPR ফৰ্মত ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰা NPR মাকোবাৰ কৰিছো সাইডটা অবজেক্ট আছে টোটাল সাইডটা অবজেক্ট এভেইলেবল আছে তোমাৰ প্লেস কেটা ফিল আপ কৰিব লাগে সাইডটা তেতিয়া হলে 4p4 do you know what is the meaning of 4p4 factorial of 4 this one is nothing but 4 into 3 into 2 into 1 this is what মাকোবা কৈ দিছো কিছুমানে যিবিলাকে জানে তোমালোকে যেটা বেলেগ বুলি নাভাবিবা অবজেক্ট যিখিনি ইউজ কৰিব লাগে গোটে অবজেক্ট ইউজ কৰিব লাগে অবজেক্ট খিনি যদি ডিস্টিংক্ট হৈ যায় তোমালোকে এনেকুৱা যদি প্লেস টু লেফট হৈ থাকে সাইডটা অবজেক্টৰ পৰা কেটা নিছা সাইডটা এলিং কৰে but এটা তুমি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰিবা so 4p4 factorial of 4 which is equal to 24 have you got the same answer yes we have got the same answer যদি তিনটা থাকিলে হেন how many objects are there 4 তোমাক কেটা লাগে প্লেস কেটা আছে তিনটা সো সাইডৰ পৰা তিনটা হে লাগিব সো আনসাৰ will be 4p3 এই দুখন তোমালোকে তেনেকে মাল্টিপ্লিকেশন প্ৰিন্সিপল ইউজ নকৰাকৈ ডাইৰেক্টলি 4p3 লিখিব পাৰিবা যদি ইয়া অবজেক্ট বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে ৰাইজে বুজি পাইছে না মই নাজানো সো থাকিবলৈ দিয়া তোমালোকৰ ভাগে মই তোমাকে কামটো কৰি যাও নে কি কোৱা সো আনসাৰ ইজ 24 how many words will be there start with z z এ স্টার্ট হয় কিমানটা ওয়ার্ড পাবা তাহলে রাইজ কামটা করব আগে লিখাকে so this place can be fill up in how many ways first place can be fill up in how many ways one ways অকল z হে বহিব z টো তোমালোকে ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা okay so this place can be fill up in how many ways 4 ways am I correct or not so এক মিনিট তোমালোকৰ যিকিটা লেটাৰ ইউজ কৰিবলৈ আছে all are distinct or what not distinct so how many remain four places are there তোমালোকৰ সাইড লেটাৰ available আছে so how many different ways four letters can be used factorial of 4 divided by factorial of 2 am I correct এটা কেলে লিখিলা বাৰু এই চাৰিটা লেটাৰ তোমালোকে সাইডৰ প্লেছত বহাই এৰেঞ্জ কৰিবা নকৰা obviously কৰিম so সাইডৰ লেটাৰ পৰা কিমানটা ওয়ার্ড বনিব স্যার factorial of 4 divided by factorial of 2 মই দিলো factorial of 2 কেলে লিখিলা স্যার যিকিটা লেটাৰ ৰিমেইনিং আছিল না তার এটো দুবাৰ আছে so you can just factorial of 2 so what is the answer 12 so answer is 12 তার মানে g এর স্টার্ট বা কিমানটা আছে 12 এর পরে লিখি বুঝলে আপনাকে চাই যাব এবাৰ so 12 next g পিছত কি স্টার্ট হ'ব রাইজ a z then i এর স্টার্ট হ'ব i কিমান হ'ব সেম so i will be ইউজ কৰিব নোৱাৰিবা so the remaining objects are distinct word a z n distinct word not distinct then which one formula factorial of 4 divided by factorial of 2 again 12 ঠিক আছে এক মিনিট ৰবা তোমাক কে নম্বৰ ওয়ার্ড দিছে how many words you have to find it out what is the place of the word 15 word এতিয়ালৈকে তোমালোকে কিমানটা ওয়ার্ড পালা 48 টা ভালকে চোৱা 4 5 6 7 8 অলরেডি 48 টা ওয়ার্ড মই লিখিলোই 50 লে কেটা ওয়ার্ড বাকি আছে দুটা ওয়ার্ড বাকি আছে তেতিয়াহলে মই সেইটা ওয়ার্ড উলিয়াবলৈ নাযাওঁ মই ডাইৰেক্টলি লিখিব ট্ৰাই কৰিম একটো ডিকশনাৰী এতিয়া তোমালোকে গম পাবা তোমালোকৰ অকাদলে আহি যাবা এতিয়া ডিকশনাৰী কিমানে চাব জানা চাবা দেই এক মিনিট ৰবা so total we have 60 words out of 60 words we have to find out 50 place of যেটো ওয়ার্ড আহিব হেতু লিখিব লাগে মই এখানে স্টার্টিং বা লিখিছো এ স্টার্ট ওয়ার্ড কিমানটা আছে 48 24 the number of words start with z number of words start with i the number of words 48 টা পালো আর দুটা হে লাগে now I am going to write down the wait a minute okay so now I am going to write down the 40 the word which lies in the 49th place 49th place of word ko likhi তোমালোকে নিজে গম পাইছা অলরেডি i start for word হে কৈ গৈছে so the word will start with n ৰবা এক মিনিট এটো ফিক্স কৰি লৈ দিয়া এনৰ পিছত ডিকশনাৰী মতে কোনটো লেটাৰ ইউজ হয় মানে মই এন এ স্টার্ট হোৱা লেটাৰ বিলাক চাব বিচাৰিছো তেলে তোমালোকে সেকেন্ড পেজটো কাউন্ট কৰিবা স্যার এ ডি স্টার্ট হোৱা ওয়ার্ড বিলাক চাও ঠিক আছে নেক্সট পেজত কি লেটাৰ আহিব এ জি আই স্যার মই একো বুজি নাপালো কাৰণ ডিকশনাৰী মই যদিও আজিলৈকে চাব শিকিছো প্যাটাৰ্নটো কেতিয়াও ঠিকা নাই সামনে কি লিখিলে মই সঁচাকৈ বুজা নাই
সেইটো ফিলিং সবৰে আছে সেইটো মই জানো দুই একো নাহিব পাৰে এক্সেপশনাল কেছ প্ৰথম কথা চোৱা এনএডি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিবা তোমালোকে লেটাৰটো চাউণ্ড কি চোৱা এ তাৰপিছত কি চাবা বি এনেকে চাই যাও ন এনেকে এ বি সি কে চাই যাও কিন্তু এইটোলে নগৈ মই নেক্সট এৰেঞ্জ কৰিছো মোৰ 49 পেজত থকা এক্সাক্ট কোডটো লাগে ন সেইকাৰণে লেটাৰবিলাক তোমালোকে ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ লিখি লোৱা এন টু ফিক্স হ'ব কাৰণ ইয়াৰ বেলেঞ্চ হ'ব একেই নহয় কাৰণ এ ডি ষ্টাৰ্ট হৈ হৈ গৈছে জি এ ষ্টাৰ্ট হৈ হৈ গৈছে আই এ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সো এন এ ডি ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু অল দা অবজেক্টস ইউ হেভ টু ইউজ সো এন অফ কি আহিব লাইক আকৌ প্ৰথম পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা এ এ জি আই তোমালোকে প্ৰথম চাই এন টু লিখিলে যে ইয়াত এন টু লিখিলে ছটা লেটাৰ হ'ব নহয় আৰু ৰিপিট হৈ যাব সেইকাৰণে এন টু লিখা এইটো কিমান প্লেছৰ ৱৰ্ডটো হৈ গ'ল 49 এতিয়া গম পাবা তাৰ নেক্সট লেটাৰটো কেনেদৰে চেঞ্জ হয় ৰাইটে কোনটো চেঞ্জ কৰিব এনৰ পিছত চেঞ্জ কৰিব এৰ পিছত ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ পিছত আমি কেনেদৰে চেঞ্জ কৰিব কোন নেকি এই লাষ্টত লাগিব এইটো ফিক্স থাকে আই তাৰপিছত আমি জে দিয়া লেট ৱৰ্ড বিলাক পাম ইয়াৰ পিছত সাজ এ দি ষ্টাৰ্ট হোৱা এল মনত পৰিছে নে এম এন এনেকে দি ষ্টাৰ্ট হৈ যায় কিন্তু কথাটো আমাৰ জে আমাৰ এখন ৱৰ্ড লেটাৰ কালেকচনটো নাই এ নাই এল নাই এম নাই এন আছে কিন্তু এন আমি নোৱাৰো নহয় কেলে নোৱাৰো আগফালে এন এটা বহি আছে নহয় সো ৰিপিট হৈ যাব নহয় আমি এনটো নোৱাৰো তাৰমানে স্যাৰ ইয়াৰ চাৰ্কলটো ফিনিশ হৈছে এম এন ও পি কিউ আৰ এছ টি আকৌ এ আহিবগে ঠিক আছে নে এক মিনিট ৰবা ইয়াৰ চাৰ্কলটো ফিনিশ হৈছে যেটা ই এটা কমপ্লিট চাৰ্কল কৰিলে মানে ইয়াক চেঞ্জ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ৰাইজে বুজি পাইছে না মই নেজানো এনা পাবনা হয় নাই কোন এন এ সাপোজ জি আই জি জে জি কে জি এল এনেকে চোৱা হয় ডিসটেন্স মনত পেলাবা আজি ঘৰত গৈ চাবা তোমাৰ ভাইটি ভণ্টিলে লাষ্ট দিব কিন্তু ডিসটেন্স চাবা না ওকে সো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যাব যেতিয়া এইটো কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত তুমি পিছত জি নিবিচাৰি তুমি বেলেগ বিচাৰিবা নহয় জি পিছত কি আহে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ এটা আমি এনেকে চাম ন এইচ এ এইচ বি মনত পৰিছে নে এইচ সি চোৱা নোচোৱা তাৰ মানে ইয়াৰ ই যেতিয়া সাৰ্কেলটো শেষ কৰিব কি আছে আই জি আৰ যেতিয়া ই সাৰ্কেলটো শেষ কৰে তুমি ইয়াক চেঞ্জ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তেতিয়া সো জি পিছত কি আহে ই জি এইচ আই জে অ সৰি আই টো আহিছে তুমি ইয়াতে জি পিছত আই আহিব নহয় জি এইচ আহে কিন্তু এইচ তো আমাৰ নাই নহয় কি আছে নেক্সট আই জে কে পিছত আই টো ফিক্স হৈ গ'ল তাৰমানে অ ইয়াৰ আই আহিব যে এই ৰিপ্লেস ফিল কৰিব ট্ৰাই কৰো ইয়াত এ বহিব নবহে স্যাৰ এইটো আগত আছে বি নবহে নাই সি ডি ই এফ জি জি স্যাৰ অ জি বহিব this is the 15th word any doubt so full of doubt but I don't want to ask মোৰ ডাউট ভৰ্তি হৈ আছে খালি মই বুজিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ